Good morning, students. Well, in previous chapter differentiation, we have studied derivative of various functions such as composite function, inverse trigonometric function, logarithmic function, and also the relation between the derivative and slope of tangent. Now we come to the second unit, that is applications of derivatives. In this chapter we study various applications of differentiation such as geometry, rate measure approximations, maxima minima, LMVT and Rolle's theorem. Let us see first application, that is applications of derivatives to tangents and normals. In geometry, previous chapter means derivative, we have studied, that is the geometrical meaning of derivative. In this point we have studied the relation between the derivative and the slope of the line. Now let us see, if y is equal to f of x be a continuous function of x representing a curve in a xy plane, and px comma y be a point on the curve, then dy by dx at point x1 y1 is equal to f dash of x at point x1 y1 represents the slope, or it is also called as gradient of the tangent to the curve at given point. The normal is perpendicular to the tangent, hence slope of the normal at P will be the negative reciprocal of the slope of tangent at P. So if we assume m and m dash be the slope of tangent and normals, then the derivative dy by dx term at point x1 means slope of tangent is given. Equation of tangent is given by this relation y minus y1 equal to m into x minus x1. Here m is the slope of tangent, that is dy by dx at px1 y1, and if m dash is the slope of normal, then m dash is equal to negative reciprocal of slope of tangent. So its equation of normal is y minus y1 m dash into x minus. So always remember these two formulas, equation of tangent and equation of normal here. Now let us take first example. Find the equation of tangent and normal to the curve y is equal to 2x cube minus x square plus 2 at point दिलेला आहे तुम्हाला 1/2, 2. Solution for this, given that कर्व दिलेला आहे, डिफरेंशिएशन घेतल्यानंतर तुम्हाला dy by dx मिळेल. dy by dx is equal to ddx of 2x cube. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह मिळाला तुम्हाला 6x square minus 2x. स्लोप ऑफ टँजंट त्याला आपण m नाव दिलेलं आहे, पॉइंट दिलेला आहे तुम्हाला 1/2, म्हणजे x ची किंमत तुम्हाला टाकायची 1/2 आणि y ची किंमत आहे 2. After putting the value x is equal to 1/2, we get 6 into 1/2 square minus 2 into 1/2. So what is the answer? M is equal to 1/2. मग हा झाला स्लोप टँजंटचा. मग नॉर्मलचा स्लोप कसा लिहिणार? निगेटिव्ह रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप. तो आला तुमचा -2.
इक्वेशन ऑफ टँजंट इज गिवन बाय y मायनस y1 पॉईंट तुमच्याकडे आहे y मायनस y1 y मायनस 2 स्लोप ऑफ टँजंट मिळाला तुम्हाला 1/2 x मायनस हाफ. 2y मायनस 4 याला सिम्प्लिफिकेशन केलं 2y मायनस 4 2x मायनस 1 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे या ठिकाणी दोनाने मल्टिप्लिकेशन करून क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 4y मायनस 8 इज इक्वल टू 2x मायनस 1. सो वी गॉट 2x मायनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टँजंट. नाव इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. जर तुम्हाला टँजंटचं इक्वेशन काढता येत असेल तर फक्त चेंज करायचं आहे या स्लोपमध्ये. आता नॉर्मलचा स्लोप होता -2 म्हणजे या ठिकाणी निगेटिव्ह रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप ऑफ टँजंट म्हणजे 1/2चा निगेटिव्ह रेसिप्रोकल -2 आला. तर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोघं साईड्समध्ये फक्त चेंजेस काय होणार आहे ते तुम्हाला दिसतंय. y मायनस 2 इक्वल टू -2 इंटू x मायनस 1/2. y मायनस 2 दोनने मल्टिप्लिकेशन करून घेतलं -2x प्लस 1. सो 2x प्लस y मायनस 3 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. मग बऱ्याच वेळेस तुम्हाला पॉईंट डायरेक्ट न देता काही वेळेस पॉईंट तुम्हाला काढावा लागेल, काही कंडिशन दिलेले असतील. पण तुम्ही एक तिसरं एक्झाम्पल वेगळ्या पद्धतीने घेतो की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पॅरामेट्रिक फंक्शन्स वापरून त्या ठिकाणी सोडवायचं आहे. Find the equation of tangent and normal given that x is equal to 2 sin cube theta and y is equal to 3 cosine cube theta at theta is equal to pi/4. मग दोन वेगवेगळे इक्वेशन्स दिलेले होते. त्यावेळेस तुम्हाला आता पॅरामेट्रिक फंक्शनचा रूल वापरावा लागेल. मग आधी तुम्हाला dy/d θ आणि नंतर dx/d θ काढावा लागेल. या ठिकाणी काढून दाखवले 3 कोसाइन क्यूब थिटा ही y ची व्हॅल्यू आहे. dy/d θ मिळाला तुम्हाला 9 कोसाइन स्क्वेअर थिटा आणि कॉस थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह साइन थिटा म्हणजे ही किंमत तुमची dy/d θ. त्याच पद्धतीने dx/d θ 2 साइन क्यूब थिटा होता म्हणजे 6 साइन स्क्वेअर थिटा आणि साइन थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस थिटा. By using parametric functions rule dy/dx या ठिकाणी ही व्हॅल्यू टाकली dy/d θ आणि इकडनं dx/d θ 9 कोसाइन स्क्वेअर थिटा इंटू साइन थिटा उरलेलं आहे तुमच्याकडे आता -3/2 कॉट थिटा म्हणजे वरती एक कॉस आणि खाली एक साइन शिल्लक राहिलेला. मग स्लोप ऑफ टँजंट ॲट थिटा इज इक्वल टू pi/4. थिटाची किंमत pi/4 टाकली. कॉट pi/4 ची किंमत असते 1 आणि म्हणजे उत्तर तुम्हाला मिळालं. म्हणजे स्लोप ऑफ टँजंट तुमची किंमत मिळाली -3/2. स्लोप ऑफ नॉर्मल तुम्हाला लिहायचं आहे. काय करणार याचं निगेटिव्ह रेसिप्रोकल ऑलरेडी निगेटिव्ह आहे त्याच्यामुळं पॉझिटिव्ह त्याचा रेसिप्रोकल करून घेतला 2/3. आता तुम्हाला पॉईंट दिलेला नव्हता परंतु x आणि y फंक्शन्स दिलेले होते. मग या फंक्शन्समध्ये आपण pi/4 ही किंमत टाकली थिटाची तर एक्सची किंमत मिळते तुम्हाला 1/√2 आणि वायची किंमत मिळते 3/2√2. म्हणजेच पॉईंट तुम्हाला मिळाला 1/√2 3/2. इक्वेशन ऑफ टँजंट ॲट दिस पॉईंट y minus 3/2√2 minus 3/2. This is the slope of tangent. X minus 1/2 x minus 1/√2. आता हे सिम्प्लिफिकेशन करत गेलो आपण तर आपल्याला आधी -3/2 ने मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला हे मिळत आहे. मग 2√2 3x plus y
सिम्प्लिफिकेशन केल्यावर उत्तर मिळतं आहे 3x + 2y - 3/2. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - 3/2√2 म्हणजे या ठिकाणी स्लोप फक्त बदलला आपण. वरच्या इक्वेशनमध्ये पहा, इक्वेशन ऑफ टँजंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. 2/3 निगेटिव्ह रेसिप्रोकल. सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला दिसतं या ठिकाणी आधी 2/3 मल्टिप्लिकेशन करून घेतलं. शिल्लक राहिले तुमच्याकडे आता या ठिकाणी एवढा पॉईंट. मल्टिप्लिकेशन कशाने करणार मग? 3√2. पहिल्यांदा √2 ने मल्टिप्लिकेशन करून घ्या, नंतर तुमच्या 3 ने मल्टिप्लिकेशन करून घ्या. म्हणजे तुम्हाला सिम्प्लिफिकेशनमध्ये 4√2x - 6√2 × y + 5 = 0 आफ्टर मल्टिप्लाइंग बाय 6√2. म्हणजे या ठिकाणी LCM घेऊन टाकलेला होता. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अँड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टँजंट. मग ज्याच्या वेळेस तुम्हाला जरी प्रॉब्लेम मोठा वाटत असला तरी जी प्रोसिजर होती तुमची या ठिकाणी फाइंड आउट करण्याची, पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह dy/dx ही टर्म, कारण सर्वात महत्त्वाचं आहे स्लोप ऑफ टँजंट काढणं आणि मग नंतर पुढच्या गोष्टी. कारण इक्वेशन ऑफ टँजंट पण मांडता येतं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पण मांडता येतं, परंतु स्लोपची व्हॅल्यू व्यवस्थित काढली तर तुम्हाला आन्सर व्यवस्थित. या ठिकाणी आपल्याला टँजंट्स आणि नॉर्मल्स या ठिकाणी पॉईंट आपण संपवतो आहे. बाकीचे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला देईन. ओके, थँक्यू.